ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। तो सरदार गुरशरण सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। तो सरदार गुरशरण सिंह ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਗੁਰਸਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ एक बारी बड़े प्यार नाल सत्कार नाल ते भावना नाल मूल मंत्र दा जाप कर लिए, फिर अपना अज दी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करांगे। पहला एक तां जी आवाज क्लीयर हैगी है? ओके। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जिवें कि आप जी जानते हो, अज दा टॉपिक है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी अमोलक जीवन जांच। इस विषय ते आपां सारियां ने रल मिल के विचार करनी है। एक चीज जड़ी है, ये टॉपिक जड़ा है वर्तमान दे कंटेक्स्ट दे विच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्ना कुछ चारे पासे वापर रहा है, जो कुछ हो रहा है, उन्होंने देखते हुए यह जो टॉपिक है जिहदे उत्ते विचार करनी बनती है। थोड़ी जी इस टॉपिक ते विचार करन दी मेरे मन च क्यों तांग पैदा हुई, ओदा पिछोकड़ यह है कि साल को पहला मैनू एक बड़े प्यारे वीर मिले, जिहड़े मोहाली इंडस्ट्री एसोसीएशन दे प्रेजिडेंट भी रहे हैं, उन्हां दी अपनी फैक्ट्री भी है। ते उन्हां नू कोई मिलन अमृतसर तो आया नौजवान, ते जदों मिलन आया ते वो कुछ नेड़े दे सी, उन्हां दे घर भी रहे, गलबात भी हुई। उस नौजवान नाल उन्होंने शाम दे वेले रात दे वेले गलबात की ते उन्होंने इस गल दी बहुत वड्डी हैरानी हुई कि उस बच्चे नू, उस नौजवान नू गुरु ग्रंथ साहब जी बारे, सिक्खी बारे आलमोस्ट कोई भी जानकारी नहीं सी। उन्होंने दिल नू बड़ी सट लगी ते बहुत सारे वीरां भैणां नू वो चंडीगढ़ च मिले। ते मेरा भी एक निजी तजर्बा है पिछले कुछ समय तो, क्योंकि मैं जगह जगह विचरदा रहना है कि भावें वो अमृतसर होवे, भावें पंजाब की धरती तो कोई भी खास करके नौजवान ने ते बहुतात नू गुरु ग्रंथ साहब जी दे सिद्धांतां, सिख वे ऑफ लाइफ दे बारे बहुत ही घट जानकारी या ना दे बराबर जानकारी है। ते जिन्हां नू है, जिहड़े कोई जानते ने, उन्हां दा जो कुछ कहना है कई बार वो गुरु ग्रंथ साहब दे मुताबिक ही नहीं हुंदा। ते इस करके इत्थे तक कि बहुत सारे परिवार ऐसे ने जिन्हां च अताश बहुत ज्यादा श्रद्धा है गुरुद्वारे बारे, सिक्खी बारे, बट हकीकत यह है कि वो वीर भैन भी
इस गल तो अछूते ने कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच किस तरह की अमोलक जीवन जांच की गल की गई है। इस करके मैनू लगता है कि अपन सारे मिलजुल के इस विषय के उत्ते विचार करिए, ना केवल आज, ना केवल नेक्स्ट वीक, शायद लंबे समय तक। मैनू याद है कि चंडीगढ़ में कुछ साल पहला एक प्यारे वीर ने, आप सारे बहुत सारे लोग जानते हो, उन्होंने भी इस तरह के उपराले गुरमत प्रसार सेवा सोसाइटी दे राही कीते, नरिंदरबीर सिंह जी, तो वो कई बार वीकेंड दे उत्ते वखरी वखरी जगह जाके सैमीनार करते सी, वर्कशॉप लाते सीगे, बल्कि उन्होंने एक किताब भी लिखी सी इसे तरीके दी, जिहदे विच कई तरह के लेख सीगे, जिहदा बेसिक फोकस सीगा जीवन जांच। मैनू लगता है कि एक उपराला पंथ वालों, सिख संस्थावां वालों सब नूं मिल के करन दी लोड़ है, क्योंकि जेकर अज असी सिख जगत विच देखिए, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था भी टेकदे ने, जिहड़े गुरुद्वारे भी जांदे ने, उन्हां सारियां दे विच सिख जीवन जांच की है, इहदे बारे कई तरह के मतभेद ने, क्लैरिटी नहीं। ते जिवें कि मैं हुणी बेनती कीती सी कि जिहड़ी साडी नौजवान पीढ़ी है, जिहड़ा साडा भविख है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਤਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ जीवन जांच की कोई भी जानकारी नहीं है। मेरे हिसाब नाल ਇਹ ਜਿਹੜੀ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ जिम्मेदारी है, साडे सारिਆਂ ਦੀ है। किते ना किते, किसे ना किसे रूप च जो प्रचार प्रसार सिख संस्थावां द्वारा किया गया, साडे गुरुद्वारा साहिबान द्वारा किया गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई चीज मिसिंग जरूर रही कि जिहदा जो सोच के असी प्रचार किया वैसा प्रचार नहीं होया। इसे करके मेरे मन च ये विचार उठिया, मैं बेनती भी की सी हरजीत सिंह वीर जी नूं कि आपां इस विषय के उत्ते उचेचे तौर पर आपस च गलबात करिए। मैनूं लगदा है सिर्फ एक शुरुआत है, उस तो बाद आपां सारे मिलजुल के एक सोहणे तरीके नाल एक अजिहा प्रोग्राम लिखिए जिहदे विच हरेक अटेंड करन वाले नूं जीवन जुगत जीवन जांच जो गुरु ग्रंथ साहब तो दे बेस ते आधारित है, ਉਹਦੇ बारे क्लैरिटी हो सके। जिहड़ी अज दी हकीकत है वो दसदी है कि ऐसा नहीं है। ते आओ अगे तुरदे हैं। आपां बड़े प्यार नाल कहने हैं गुरु ग्रंथ साहब जी बारे कि गुरसागर रतनी भरपूरे। गुरु पातशाह गुरु नानक पातशाह कहते ने कि ज्ञान का वो सागर जिहड़ा गुरु साहब ने परमात्मा की प्रेरणा सदके तैयार किया, वो विचारां दे रत्नां नाल, गुणां दे रत्नां नाल भरपूर हैगा। अमृत संत चुगै नहीं दूरे। ते जिहड़े गुरु प्यारे ने, गुरमुख प्यारे ने, परमात्मा नूं प्यार करन वाले ने, गुरु नूं प्यार करन वाले ने, वो इस सागर तो, इस ज्ञान सागर तो, इस अमृत दे सागर तो, इस गुणा दे सागर तो दूर नहीं जाते। हरस चोग चुगै प्रभ पावै, सरवर में हंस प्राण पत पावे। ते जिहड़ा हंस बिरती रख के, हंस बन के इस सागर दे विच चुभी मारदा है, वो प्राणपति परमात्मा वाहिगुरू नूं पा लैंदा है। और इहदे उल्ट की हुंदा है, क्या बग बपड़ा छपड़ी ना आए, कीचड़ डूबै मैल ना जाए। जेकर बगला किसी छपड़े विच जिहदे विच मैल होवे उहदे च चुभी मारे तो जाहिर है कि वह मैल नाल डुब जाएगा। यही दो चीज़ां ने जड़ियां जीवन जांच दे नेड़े तेड़े घुमदियां ने। जीवन जांच चंगी भी हो सकती है, जीवन जांच माड़ी भी हो सकती है। चंगी अनमोलक प्रैक्टिकल यूनिवर्सल तब सब तो सोहनी जीवन जांच जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच अंकित है, उस नाल जाणू होके ही संसार दा भला है। जेकर इस जीवन जांच नूं असीं समझिए, विचारिए, अपनाइए, प्रचारिए, प्रसारिए, तां ही संसार दा भला होएगा।
ਇਸੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ मेरा ख्याल फॉन्ट कुछ चैलेंज आ गया, माज महला पंजवां आप जी दे स्क्रीन दे उत्ते आया है। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनवा, सतगुर का दर्शन पाए जियो। ओ अमृत स्वरूप बाणी जिहड़ी हरि दी है, परमात्मा दी है, वाहिगुरु दी है, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮ ਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। the highest state of mind, the highest state of life, the best ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੇ ਬਲਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ शांत कर दिंदी है, ठंडा कर दिंदी है, बंद अखां नूं खोल दिंदी है। जलन बूझी शीतल होए मनवा, सतगुर का दर्शन पाए जियो। हुण सतगुर दा दर्शन तां मेरे वर्गे सारे ही करदे ने, पर मेरे वर्गे दी जे हिरदे दी जलन नहीं बुझदी ते कारण यह है कि असी अमृतमई बाणी नूं उस तरीके नाल सुनिया नहीं, समझिया नहीं, विचारिया नहीं, अपनाया नहीं जिस राही परमगत होनी सीगी। जिहड़ी जीवन जाच गुरु अर्जन पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब दे रूप विच संसार नूं दित्ती, दसां पातशाहियां ने जिहदा प्रचार कीता, गुरसिखां ने जिन्हों अपनाया, अज लोड़ है कि उस जीवन जाच नूं समझ के विचार के असीं सारे मिल जुल के परमात्मा दे चरनां च बेनती करिए, जोदड़ी करिए, अरजोई करिए कि हे पातशाह, इस जीवन जाच नूं सानू भी सिखा दे कि सानू ये जीवन जाच आ जाए, ये अमृतमई बाणी नाल अमृतमई जीवन जीना आ जाए, ताकि साडे हिरदे शांत हो जान, शीतल हो जाए, ते असी चंगा जीवन जी सकीए ते चंगे जीवन दी गल दूजियां नाल कर सकीए। जदों दर्शन करते हैं, असी दर्शनां दी गल करते हैं, क्योंकि सतगुर दे दर्शन नाल ऐसा होना है, बिना सतगुरां दे दर्शन तो ऐसा नहीं होना। ते इसे करके साहब सानू समझाते ने, अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सुपरसन। अज लोड़ है सिख जगत में कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच अंकित गुरबाणी नाल अथाह प्रेम उभरे, क्योंकि श्रद्धा, भावना, ज्ञान सारा जद सुमेल होएगा, साडे अंतर आत्मे बाहर मुखी तां हो सकता है मेरे वर्गे सवेरे उठ के नितनेम करते होण, शाम नूं नितनेम करते होण, लेकिन जद तक वो गुरबाणी नाल अंतरी प्रीत नहीं ना पैदा हुंदी, ते फिर ना साडा जीवन बदलना है, ना होर किसे सुनन वाले दा बदलना है। ते परमात्मा दे चरनां विच आपां सारे जिन्ने भी इस टाइम लाइन ते जुड़े हैं, दिली हिरदे तो, अंतरीव तो, तुसीं सारे मेरे नालों वध जाणदे हो इस टाइम संसार दे विच, सिख जगत दे विच, इंडिया विच होवे या भावें किसी जगह भी होवे, सिख जीवन जांच ते पहरा देने वाली गल आज बहुत चैलेंजिंग है। सिख जीवन जांच ना क्लियर हो रही है, ना जी जा रही है, ना साडी अगली पीढ़ी तक पहुंच रही है। उहदा इक्को एक तरीका है कि असीं गुरबाणी नाल जुड़िए, गुरबाणी ते आधारित अपने जीवन नूं बनाउण दी कोशिश करिए, क्योंकि बिना गुरबाणी तो, बिना गुरबाणी दे दर्शन तो, बिना गुरबाणी नूं पढ़न तो, बिना गुरबाणी नूं जीवन तो कोई जीवन जांच सुचज्जी हो ही नहीं सकती। इसे करके आज दा टॉपिक है जिहड़ा असीं सांझ करन लगे हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी अमोलक जीवन जांच की है।
आओ सारे ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦੇ ਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਅਮੋਲਕ ਜਾਂਚ, ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜੇ 400 ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 551 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, 500 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਵੇ ਨਾਲ। ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਓ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਗਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 3-4 ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭਿਅਤਾ ਜਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ, ਧਰਮ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੀਗਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਭ्य ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਲੀਜਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤਰਾਂਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਧਰਮ ਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ
आजादी लहर आई और इहदे शिखर दे उत्ते इन्हां विच ही, इन्हां दोनों चीज़ां विच ही सिख धर्म, सिख जीवन जाच ने अपना जिहड़ा रोल अदा किया, भावें वो रिलीजियस रिफॉर्म दे विच सीगा, भावें वो आजादी दी लहर विच सीगा। ते तुरदे तुरदे अज असीं कित्थे पहुंचे हैं? मॉडर्न एज पहुंचे हैं जिथे तकनीकी प्रधान है अज दा समाज। टेक्नोलॉजी इज लीडिंग एवरीवेयर। प्रचार दे विच भी टेक्नोलॉजी है, गलबात दे विच भी टेक्नोलॉजी है, जीवन दे विच भी टेक्नोलॉजी है। अज असीं उत्थे पहुंच गए हैं। एक बेनती करां, जद टेक्नोलॉजी नहीं सी ना जी, गुरु नानक पातशाह दा प्रचार और प्रसार इन्ना तगड़ा सीगा कि वो जिथे जिथे गए वो सिख गुरमत वे ऑफ लाइफ, गुरबाणी वे ऑफ लाइफ, डिवाइन वे ऑफ लाइफ, जिहड़ी परमात्मा दी यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ, वो सारियां नूं सिखा गए। अज जदों आपां गुरबाणी दी गल करदे हैं, जीवन जाच की गल करते हैं, सानू मुड़ तो गुरु नानक पातशाह के प्रचार प्रसार ढंग नूं समझ के अपनाना पवेगा। हाँ, फायदा इस टाइम यह है कि असीं जिन्नियां भी टेक्नोलॉजीज ने उन्होंने यूज कर सकते हैं, उन्होंने असीं वर्त सकते हैं और वर्त के अगे जा सकते हैं, क्योंकि अज असीं मॉडर्न एज जी रहे हैं। बहुत छेती जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है बिना कोई पैसा लगे एक जगह तो दूजी जगह जा सकती है। शर्त इक्को है, प्रचार प्रसार नूं ठीक करन लई, प्रचार प्रसार नूं वधिया बनाउण लई, सिख वे ऑफ लाइफ नूं वधिया बनाउण लई सानूं अज लोड़ है गुरु नानक पातशाह दे तौर तरीकिਆਂ नूं अपनाइए। गुरबाणी बेस रहे, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बेस रहन ते असीं अगे तुरीए। तीन पक्ष जीवन जाच दे विच साडे सामने आणगे जी। आपां इस विषय नूं जदों डेवलप करन दी कोशिश करांगे, सारे मिल जुल के गलबात करांगे, ते तीन चीज़ां ते सानू ध्यान देना होएगा। पहला, जीवन की है, जिंदगी कहंदे किनू है। फिर जीवन जाच दी महत्ता की है, इंपॉर्टेंस की है वे ऑफ लाइफ दी। ते तीसरी गल है कि गुरु ग्रंथ साहब दी जीवन जाच ही क्यों, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो गुरु ग्रंथ साहब जीवन जाच। ये तिन्ना चीज़ां दा असीं सारे मिल जुल के विचार वटांदरा करिए ते एक वधिया तरीके नाल सिर जोड़ के गुरबाणी नूं मुख रखते हुए, गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा नूं मुख रखते हुए सिख जगत लई वो उपराला करिए जिसकी अज बहुत ज्यादा लोड़ है, अत दी लोड़ है जी, जिहड़ा सिख वे ऑफ लाइफ शेयर करन दी। फिर मेरा ख्याल फॉन्ट की थोड़ी जी चैलेंज आ गया है, ते आप जी दे सामने हुनी वीर जी शायद स्क्रीन ठीक करके रख देंगे जी। ते जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब दा दर्शन करन दी कोशिश करते हैं, पढ़न दी कोशिश करते हैं, विचार करन दी कोशिश करते हैं, ते जीवन बारे बहुत प्यारे तरीके नाल गुरु पातशाह साडी अगवाई करते हैं, सहब बख्शिश करते हैं, दसते हैं सानू कि जीवन की है, किस तरह का है, कित्थों शुरू होया, कित्थे जाना, आद पन्ना। जे असीं गुरु ग्रंथ साहब की तरतीब वार थोड़े जे दो चार जिहड़े रेफरेंसिस हैं आपां उन्हां दी गल कर लेने हैं। कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हुक्म पया गर्भास। जीवन का आरंभ परमात्मा दे हुक्म अनुसार इंसान का जीवन माता दे गर्भ च उल्टे लटके हुए शुरू होता है। ये हुक्म है, ये परमात्मा का तरीका है, परमात्मा का ऑर्डर है, परमात्मा का कानून है, जिहड़ा सी है और रहेगा, और इस तरीके नाल वो शुरू हो जाता है। साहब फिर बख्शिश करते हैं एक होर जगह 151 पन्ने दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब विच साहब कहते ने, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। इंसान दा आना भी हुक्म विच है ते जाना भी हुक्म विच है। जीवन तो पहला भी हुक्म सीगा, जीवन जिउंदियां भी हुक्म है, और जीवन जीउन ते खत्म होने तो बाद भी हुक्म है। ते हुक्म दा
डायरैक्ट लिंक है वे ऑफ लाइफ नाल। ते आपां इस टाइम गल कर रहे हैं, आपस सांझ कर रहे हैं कि जीवन की है। गुरु ग्रंथ साहब सानू समझाते ने। गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच एक होर जगह थोड़ा जिहा अगे तुरीए ते पन्ना 472 दे उत्ते साहिब बख्शिश करते हैं कि जम्मन मरना हुक्म है, पाने आवे जाए। जम्मन मरण साडा हुक्म विच है ते परमात्मा दे भाणे विच असीं आउने हैं। जीवन परमात्मा दा भाणा है और इस भाणे दा एक खास अंग है कि मरण लिखाए मंडल में आए। ते गुरु साहब बख्शिश करते हैं, जदों आपां आनंद साहब दा पाठ बड़े प्यार नाल करते हैं ते रहमत करते हुए गुरु साहब कहते हैं, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में आया। जे शरीर च जोत नहीं रखी गई ते इंसान जदों धरती ते उतरदा उहदे कोल जीवन ही कोई नहीं हुंदा। इस परमात्मा दी जोत ही है जिस सदका जीवन दी शुरुआत हुंदी है। हर शरीर दे विच परमात्मा दी जोत है, उस जोत दे करके ही जीवन है। जे जोत नहीं ते फिर जीवन भी नहीं। यही गल गुरु तेग बहादुर जी समझाते ने कि साधो ए तन मिथ्या जानो। ये शरीर जड़ा है सदीवी नहीं है, थुड़चिरी है, इन्हें खत्म हो जाना है। भावें आप जिन्ना मर्जी जोर लगा दीजिए। आम तौर पर आम बंदा, साधारण बंदा सारी जिंदगी सिर्फ शरीर के तल ते जींदा है। शरीर के तल ते जानवर भी जिंदा है और शायद साडे नालों बेहतर जिंदा है। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते ने, या पीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो। जीवन उस राम दे तत्त करके है, परमात्मा दे तत्त करके है, परमात्मा दी जोत करके है। जिहड़ा शरीर दे अंदर है उहदी पछाण करनी है। जीवन जुक्त दियां कुछ जिहड़ियां विधियां ने, तरीके ने, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब साडे नाल शेयर करते हैं, आपां पहलां कर रहे हैं, करन दी कोशिश कर रहे हैं। जीवन की है, लाइफ की है। आओ जी अगे चलते हैं। आपां जे मोटे तौर ते देखा जाए ते नेक्स्ट स्लाइड ते लै जाना वीर जी। जे मोटे तौर ते देखा जाए ते जीवन जन्म ते मौत दे विचकार दा फासला है, टाइम पीरियड है। जिन्ना टाइम परमात्मा दी जोत साडे अंदर है, जीवन चल रहा है। जे जोत जिदन चली जाएगी, परमात्मा दी एनर्जी जिदन चली जाएगी, परमात्मा दा तत्त जिस दिन बाहर निकल जाएगा ते पंज तत्त दा जिहड़ा ये शरीर है ये मिट्टी हो जाएगा। आना भाणे विच सीगा, जाना भाणे विच है, बट इंपॉर्टेंट गल है कि जीवन मिलन तो बाद भाणे विच रह के भाणे विच जीवन नूं व्यतीत करना, ये जीवन जाच दा अमोलक अंग है, जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सानू समझाते ने, सानू अगवाई करते हैं। अगे चलते हैं जी। आपां इस गल नूं तोड़दे होए जिंदगी दे चार खास पड़ाव ने जिहड़े कि आपां हुणी देख रहे सीगे। पहला पड़ाव है जन्म। जन्म तो जीवन शुरू होया, लेकिन जीवन जीना किवें है ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਪਲੇਵੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ किते स्कूल जाके ज्वाइन करना है, किते कॉलेज जाके ज्वाइन करना है, उन्हें गुरु दे लड़ लग के भी सीखना है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀਆਂ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਅਨੰਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਪਕੜ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀਵਨ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਵੀਰ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਬਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੀਵਾਂਗੇ, ਸੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਗਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਖਾਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। what is the importance of way of life, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਾਲ ਅਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਜਿੰਨੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ, ਪੀਣਗੇ, ਸੌਣਗੇ, ਜਾਗਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਾਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈੱਲਾ ਜੀਵ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਸੈੱਲ ਜੀਵ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਤੇ, ਔਰ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਟੀਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਜਾਨਵਰ, ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਪੱਥਰ, ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਾਲ। ਉਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, 500 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ? ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾਤਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾਤਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ
इस नुक्ते नूं, इस गल नूं समझ के कर रहे ने। जिहड़ी मनुख और जानवर दे विच जो अंतर है, मनुख और पेड़ पौधों च जो अंतर है, इनू समझना अति जरूरी है, जिहड़ा कि जीवन जांच दा इंपॉर्टेंट चीज है। गुरु प्यारियो, गुरु सवारियो, 3 हिस्से ने साडे शख्सियत दे। पहला हिस्सा है अध्यात्मक, स्पिरिचुअल, जिहड़ा सब तो वड्डा, सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हिस्सा है मानसिक, तीसरा हिस्सा है शरीर। हुण जिहड़े पहले 2 हिस्से ने जी, ये दिखदे कोई नहीं। आध्यात्मिक पार्ट, मानसिक पार्ट और शारीरिक पार्ट। क्योंकि शरीर दिसदा है, इस करके इंसान दा सारा जोर जिहड़ा है शरीर ते है, शरीर ते जानवर दा भी है। शरीर करके मनुख मनुख नहीं है। मनुखी शख्सियत दी जिहड़ी खास चीज है, ओदा अध्यात्मक पार्ट है और ओदा मानसिक पार्ट है। इन्हां दोनां दी जीवन जांच तो बिना शरीरिक लेवल ते जीवन जीन नाल समाज दा ते संसार दा भला नहीं हो सकता। आम तौर ते ਜਦੋਂ मैं ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਹਾਈ ਟੱਚ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏ ਬਿਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਂਤਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, इंसान दे जीवन दा मेन पार्ट जिहड़ा है वो अध्यात्मक मानसिक है, शारीरिक नहीं। जानवर जिहड़ा है शारीरिक रूप से साडे नालों ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अध्यात्मक और मानसिक पार्ट जिहड़ा ओदा है साडे नालों बिल्कुल वखरा है। अध्यात्मकता दी और मानसिकता दा ज्ञान केवल इंसान नूं है। पशु नूं अध्यात्मक ज्ञान नहीं है। पशु कोल जिहड़ी विकसित मानसिक सोच नहीं है। शरीर ओदे कोल भी है, शरीर साडे कोल भी है, लेकिन अध्यात्मकता और मानसिकता दा जिथे तक जिक्र आंदा है, ये केवल ते केवल मनुख कोल है। वीर जी अगे कर देना स्लाइड। हुण जिहड़ी गल आंदी है वो बिल्कुल सिंपल जी है, जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब ने इसे गल नूं बड़े क्लीयर और बहुत सोहणे ढंग नाल सानू समझाया है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। पहली गल है, हे मनुख तू स्पिरिचुअल है, तू अध्यात्मक है। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंगमान। जे तेरियां ज्ञान दियां अखां खुल जाण इंसान, ते तेनू पता लग जाएगा रब होर किते नहीं, रब सब जगह है ते तेरे अंदर भी बैठा है, बिना अपने मूल पछाणे नहीं। मन जिहड़ा है वो जोत स्वरूप दा ही हिस्सा है। मन दे उत्ते बड़े प्यार नाल राजा सिंह वीर जी ने पिछे चर्चा की सी। ते मन जिहड़ा मनुख दा मन है, ਇਹਦਾ जीवन जांच नाल बड़ा डायरैक्ट कनैक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कनैक्शन है। ते जिवें आपां पहलां गल कीती है कि इंसान दी जिहड़ी पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, ਉਹਦੇ 3 हिस्से ने, अध्यात्मक, मानसिक ते शारीरिक। लेकिन जिहड़ी जीवन जोत है शरीर तो पहला शुरू होएगी। किथों? मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंगमान। मूल पछाने तां शह जाने, मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जाने, तां दूजा पावना होई। मन शांत आई, वजी वधाई, तां हो अपरवान। यूं कहे नानक, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। साडा मूल अध्यात्मक है, शारीरिक नहीं।
ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਥੈਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਝੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं, क्योंकि पैसा ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਥੈਲੇ, ਝੋਲੇ, ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਰੂਪ, ਮੂਲ ਰੂਪ, ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਨੇ? ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਕੇ। ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ, ਜੋਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗਾ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਮਨ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਨੇ, ਸੱਚਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ। ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ, ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਉਸ ਲੋੜ ਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਉਹੀ ਵੀਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਸ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਈ, ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।